नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति
सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ध्येयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शर। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। परम दैन्य करुणा वरुणालय सांद्र करुणा घन आनंद निकेतन भगवान श्री हरि भगवानना चरणों सदैन्य दंडवत हो। जेवो वेदोक्त पूजा करावी रह्या छे एवा विप्रवृंदना चरणों सदैन्य दंडवत हो। संगीतना माध्यम थी जेवो आ कथानो शणगार करी रह्या छे एवा संगीत वृंदना चरणों सदैन्य वंदन। बहुचरमानो प्रसाद लई जेवो आव्या छे अने विडियोनी सेवा करी रह्या छे एवा पीयूष भाई ने अने ओवारणा लेवानो मन थाय एवा आप सौ श्रोताजनों आप सौ ने जय श्री कृष्ण, हरिओम, जय सिया राम। आइए अपने चित्त को हरि कथा में रमाए लगाइए। वेद वृक्षना आम तो 3 फल छे। कदाच एवं बने कि आखू आयकू छे ने ई वेद ने अने पुराणों ने समझवामां ओछું પડે, पण आ 3 ग्रंथ पण जो बराबर समझाई जाए, आनु स्वाध्याय थई जाए ने तो काम थई जाए। श्रीमद् भागवत, महाभारत अने रामायण। आम तो महापुरुषो कहे छे कि रामायण छे ने ते नीतिशास्त्र छे। भाई केवो होवो जोईए, पत्नी केवी होवी जोईए, नीति केवी होवी जोईए, आ बधुं ज रामचरितमांथी मळे, रामायणमांथी मळे। तो रामायण छे ते नीतिशास्त्र, महाभारत छे ते युक्तिशास्त्र। जो बुद्धिनी युक्ति जाणवी होय, इनोवेटिव आइडियाज जाणवा होय तो महाभारत वाँचवू जोईए। एक एक कथा में इनोवेटिव आइडियाज मळशे। युक्तिशास्त्र ई महाभारत छे अने श्रीमद् भागवत छे आ प्रीतिशास्त्र छे। 18,000 श्लोक में भगवान श्रीहरिनो भक्तोनो प्रेम ज भरेलो छे। आ प्रेमनो भरेलो एवो कोड़ियो छे के साध्यो पांत आनी अंदर प्रेम प्रेम अने प्रेम ज छे। द्वितीय सर्ग में आपणे हता अने आ द्वितीय स्कंध में बहु अद्भुत एक श्लोक में बात करी कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। महर्षि वेदव्यास छे ने एक ज कहे छे कि काई नथी करवानुं, केवळ ने केवळ कथा सांभळो। जो आ प्रेमनुं पहेलुं लक्षण छे टू लिसन, सांभळवुं। एज्युकेशन होय, कथा होय के प्रेम होय, प्रेम क्यारे थाय कोई साथे? सांभळीने। ई सांभळशे, एना गुणो छे ई हृदयमां उतरशे अने प्रेम थई जाय। तो आ कथा शुं काम करे छे ई आ श्लोकमां कह्युं छे। अद्भुत श्लोक छे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्। ठाकुरजीनी कथा छे, ठाकुरजीनो गुणानुवाद छे। ई प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, आ कान रूपी पड़िया छे, आ कान थी ई कथा अंदर जशे। ई कथा अंदर जशे पछी शुं थशे? तो जो बीजू स्टेप आप्युं, स्वानां भाव सरोरुहम्। भगवाननी कथा, भगवाननुं स्वरूप, भगवाननुं सामर्थ्य, भगवाननो स्वभाव
આ બધું કાનથી અંદર જાય ને પછી હૃદયમાં એક ભાવ બને. હૃદયમાં ભાવ બને. જે કોઈ પણ પાઠ કરતા હોય, ઈષ્ટદેવનું સાધન ભજન કરતા હોય, એ પાઠ છે, એ કથા છે, એ સ્વરૂપનું એ ભાવ હૃદયમાં બને. જો આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ ને, એ ક્રિયાનું શિખર, એ ક્રિયાનું ઊંચું સ્થાન શું? ભાવ બનવો જોઈએ. આ ભાવ ન બને ને તો કામ ન થાય. અને ભાવનગરમાં છીએ, આ ભાવનગરમાં જ ભાવ છે. સ્વાનામ ભાવ સરોરુહમ. આ હૃદયમાં એક ઠાકુરજીના સ્વરૂપનો ભાવ બનશે. કથાથી, કથા સાંભળી ભાવ બન્યો અને ધુનોતી શમલમ કૃષ્ણ. અદ્ભુત વાત કરી છે. હવે આપણે એ વૃંદાવન બિહારીનું આ સ્વરૂપ જોયેલું છે કે હાથમાં મુરલી છે, ત્રણેય અંગથી વાકા છે, પણ ધુનોતી શમલમ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કાન દ્વારા જ્યારે હૃદયમાં આવશે અને જોશે કે ઓહો, આ હૃદયમાં તો ઘણું બધું કામ કરવાનું બાકી છે. આ હૃદયમાં તો હજી પણ મલ, આવરણ અને વિક્ષેપ, ઘણી બધી અશુદ્ધિ છે, ઘણો બધો મેલ છે, ઘણી બધી અસંસ્કારિતા છે. શું કરશું? તો કે ધુનોતી શમલમ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પોતે કામે લાગી જશે. સાવરણો લઈને ભગવાનને જોયા છે કે હાથમાં સાવરણો હોય અને ગંદકી સાફ કરતા હોય. આ સ્વરૂપ આવું છે. હૃદયમાં ગંદકી સાફ કરવા માંડશે. કાંઈ નથી કરવાનું, કેવળ કથા સાંભળો. જે કરે ને આપણો કાળિયો ઠાકોર કરે. ધુનોતી શમલમ કૃષ્ણ સલિલસ્ય યથા શરદ. ઉદાહરણ આપ્યું કે કેવી રીતે સાફ કરશે? તો કે સલિલસ્ય યથા શરદ. વર્ષા ઋતુમાં વરસાદ પડ્યો હોય, રસ્તામાં ગંદકી જામી હોય, પણ એના પછી શરદ ઋતુ આવે, તડકો પડે અને તડકો પડતા પાણી, ગંદકી વયું જાય, વાતાવરણ છે, સરોવર છે, એ શુદ્ધ થઈ જાય. એમાં કથારૂપી કૃષ્ણ, આ કથારૂપી ગંગા જ્યારે કાનમાં જાય ને, અને પછી ધુનોતી શમલમ કૃષ્ણ. કામ ઈ કરવા માંડશે, કામ કથા કરવા માંડશે. કેવળ ને કેવળ સાંભળવાની. શ્રવણ કરો. જો કોઈ પણ કર્મ હોય ને, યજ્ઞ હોય, પૂજા હોય, એ બધામાં કર્તા એ પોતે કરવું પડે, કર્મ કરવું પડે. આ કથા જેવું કર્મ છે કે વક્તા અને શ્રોતા, શ્રોતા કેવળ ને કેવળ સાંભળે. આમ પેસિવ વોઇસમાં છે અને આમ પાછો એક્ટિવ વોઇસમાં પણ છે. ભગવાન પોતે કામ કરવા મળશે. ધુનોતી શમલમ કૃષ્ણ સલિલસ્ય યથા શરદ. એક સંસ્કૃતમાં પાદ પ્રસારણ ન્યાય છે. જો પાદ પ્રસારણ ન્યાય, પગને સંસ્કૃતમાં કહેવાય પાદ, અને પ્રસારણ એટલે કે પગ ફેલાવા. ઓલા પગ ફેલાવીને બેઠા હોય ને, એના ઉપરથી આ શબ્દ આવ્યો કે પાદ પ્રસારણ ન્યાય. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે આપણા ઠાકુરજી કેવા છે? તો કે પાદ પ્રસારણ ન્યાય જેવા છે. કે ભાઈ પાદ પ્રસારણ ન્યાય એટલે શું? તો જેવી રીતે કોઈ ભિક્ષુક હોય, એ ભિક્ષુક ઘરે ઘરે ભિક્ષા માગવા જાય, પણ ગ્રીષ્મ ઋતુ હોય, ભયંકર તડકો પડતો હોય, પાણીની તરસ લાગી હોય એ ભિક્ષુકને, અને કોઈકના ઘરે ઉંબરે આવી ઊભો રહે, ફળીએ આવીને ઊભો રહે અને કે મને અંદર આવવા દો ને. ઓલો બહુ સારો માણસ હોય તો એ કે હા ભાઈ આવી જા, પાણી આપું, આલે પાણી પી. થોડીક વાર પાણી પીશે. હવે એ ભિક્ષુકને મજા પડી જાય ને, હવે બહાર નથી જવું, વૃક્ષો છે, સરસ મજાનું આંગણું છે, અને એ પોતે પેલા ત્યાં બેઠી જશે, અને પછી મકાન માલિકને ખબર ન પડે ને એમ એના પગને પણ લાંબા કરી નાખશે, ત્યાં ને ત્યાં સૂઈ જશે. मेरे प्यारे, हमारे ठाकुर जी है ना, वो भी ऐसे है. એ કથા દ્વારા અંદર આવે અને આપણને ખબર ન પડે ને એમ હૃદયમાં આવી જાય, એ ભક્તને પણ ન ખબર પડે. આપણા ઠાકુરજી આ ભિક્ષુક જેવા છે. એટલે એમ કહ્યું કે કરુણા વરુણા લઈ કેવલો હરિહી. જેમ સૂર્યમાંથી છે ને ઉર્જા જ છે, એવી રીતે ભગવાનના અંશે અંશમાં કરુણા જ છે.
કૃપા જ છે. જીવ ભૂલ ઉપર ભૂલ કરે, પણ શ્રી હરિ તો છે ને કેવલમ કરુણા નિકેતનમ, કરુણા ઘન. બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું અને બ્રહ્માજી સમક્ષ ભગવાન શ્રી હરિ પ્રગટ થાય છે. એમ લખ્યું છે, પ્રીતઃ કરે સ્પર્શન. જો ઠાકુરજી ભાગવતજીમાં જેની સામે પણ પ્રગટ થયા છે ને, એમાં અલગ અલગ રૂપ છે, સરખું સ્વરૂપ નથી. આ ઉપર પણ એક પીએચડી થવું જોઈએ કે ભગવાને જ્યારે જ્યારે દર્શન દીધા ત્યારે ભગવાનનું સ્વરૂપ કંઈક અલગ છે. અહીંયા ભગવાન છે ને પ્રીતઃ કરે સ્પર્શન, બ્રહ્માજીનો હાથ પકડી લે છે. જો આપણો ખાસ મિત્ર હોય, ફ્રેન્ડ હોય, એ કેમ આમ હાથ મિલાવે, આમ ખભો પકડી લે, એમ બ્રહ્માજીનો ખભો પકડી લે છે, હાથ પકડી લે છે. કરે સ્પર્શન, કરે સ્પર્શન. અને પછી ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ આપે છે. આ ચતુશ્લોકી ભાગવત છે ને, એ ભાગવતનું બીજ છે. આ બીજમાંથી પછી આખું વટવૃક્ષ થયું. પ્રથમ સ્કંધમાં આપણે અધિકાર લીલા જોઈ કે વક્તા અને શ્રોતા. આ જે દ્વિતીય સ્કંધ છે ને, એ સાધન લીલા છે. સાધન એટલે કે પાત્ર. એવું કહેવાય કે દેવો ભૂતવા દેવમ યજેત. આપણે કોઈ શ્રેષ્ઠ માણસને મળવા જઈએ તો ત્યાં લઘર વગર ન જઈએ, આપણે પોતે સુટેડ બુટેડ થઈને જઈએ. એમ શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ કહે છે કે પોતે પેલા શરીરને દેવ બનાવો, દેવો ભૂતવા દેવમ યજેત. હું પોતે દેવ બની દેવની પૂજા કરું. એટલા માટે કોઈ પણ પૂજા કરીએ ને તો એમાં સાધન શુદ્ધિ આવે. સાધન શુદ્ધિ, આ શરીર પણ સાધન, અને સાધન શુદ્ધ હોય ને પછી સાધ્ય રૂપી નારાયણ છે ને તે મળે. સ્વામી વિવેકાનંદજી કહેતા કે બધા લક્ષ્યની વાત કરે છે પણ કોઈ સાધન ઉપર કામ નથી કરતો. સાધન ઉપર કામ થાય ને પછી સાધ્ય મળશે. વિવેકાનંદજીનું આ પ્રધાન સૂત્ર છે. તો દ્વિતીય સ્કંધ છે એ સાધન શુદ્ધિ છે. સાધન શુદ્ધિના છે ને 3 જ ઉપાય કીધા છે: મનન, ચિંતન, નિધિધ્યાસન. જો સાંભળીએ છે પણ સાંભળવા પછી પણ શ્રોતાની જે પાત્રતા હોય ને એ પ્રમાણે મનન કરશે. આમ તો માનવ શબ્દ છે ને મનન ઉપરથી આવ્યો છે. મનને નાભિજીવતી. યોગ વાસિષ્ઠમાં ભગવાન રામ વશિષ્ઠને પૂછે છે કે વોટ ડઝ મીન્સ ઓફ ધી મેન, માનવ એટલે શું? અને ત્યારે એમ કહે છે કે મનને નાભિજીવતી, સજીવતી મનોયસ્ય મનને નાભિજીવતી. જે મનન કરે ને તે માનવ, જે ચિંતન કરે ને તે માનવ. જો જ્ઞાન તો પશુ પંખીમાંય છે, બધી ખબર પડે. આ પશુ પંખીને પણ ખબર પડે કે અહીંયા પંખો છે, આ પંખામાં ન જવાય, મરી જવાય. બુદ્ધિ છે, પણ આ જે મનનની પ્રોસેસ છે ને, ચર્નિંગની પ્રોસેસ છે ને, એ પ્રોસેસ કેવળ ને કેવળ માનવ પાસે છે. મનને નાભિજીવતી. આ યોગ વાસિષ્ઠનો કેન્દ્ર શ્લોક છે. સજીવતી મનોયસ્ય મનને નાભિજીવતી. મનન કરે તે માનવ. તો બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિનો આદેશ તો આપે છે પણ હજી જ્ઞાન થયું નથી. એટલે જ્ઞાન કરવા માટે ચતુશ્લોકી ભાગવત. ચતુશ્લોકી એટલે 4 શ્લોક છે. આ 4 શ્લોક આનો પણ રોજ નિત્ય પાઠ કરે ને જે, એને ભાગવતનું ફળ મળે. નિત્ય પાઠ. જો ઘણીવાર શબ્દના અર્થ આવડતા હોય પણ એક સ્ટેજ એવું છે કે પાઠ કરતા 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 વર્ષોથી જે પાઠ કરતા હોય અને અચાનક કાંઈ અંદરથી ઝબકારો થાય, લે આનો અર્થ તો આ જ છે, મને ખબર નહોતી. આવું ભણતા ભણતા પણ થાય. બધા પાણીની વ્યાકરણ ભણેલા, એ સૂત્રો છે ને હવે સમજાય છે. ભણતા હતા ને ત્યારે ઉપરથી જતું હતું. આ બધાનો એક છે ને અનુભવ હશે કે જ્યારે ભણતા હોય ને ત્યારે બરાબર ન સમજાય, પણ અમુક સમય થઈ જાય, એ જ્ઞાન પણ પચે. જ્ઞાન પણ પચે. એ પચે પછી જચે, અને એ પચે નહીં ને તો પાછું નડે પણ ખરું. ખેર, તો ભગવાન સ્વયં નારાયણ આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ આપે છે. શું છે આ ચતુશ્લોકી ભાગવત? બહુ અદભુત છે. વેદાંત પણ છે આમાં, આમાં ભક્તિ પણ છે. ચાલો આપણે સાથે આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ કરીએ. અહમેવા સમેવાગ્રે અહમેવાસમેવાગ્રે ના
નાન્યદ્યત્સદસત્પરમ નાન્યદ્યत् સદસત્પરમ પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ પશ્ચાદહં યદેતચ્ચ યો વશિષ્યેત સોऽસ્મ્યહમ. યો વશિષ્યેત સોऽસ્મ્યહં. ભગવાન એમ કહે છે કે જ્ઞાનમ પરમ ગુહ્યમ મે. તો એક એક શબ્દ છે ને ભાગવતજીના મૂળ ભાગવતના પકડવા જેવા. પરમ ગુહ્યમ તે ગુહ્ય એટલે થાય સિક્રેટ, પણ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ જે સિક્રેટ હોય એને કહેવાય પરમ ગુહ્યમ. આ અતિ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. આ કોઈને સમજાય, મનન કરે ને તો એને સમજાય. કદાચ સાંભળવાથી તમને એને મને 10% સમજાય, પણ એ મનન થાય ને પછી સમજાય. આ અતિ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. એ હું તને કહું છું. શું જ્ઞાન છે અને કેમ કહું છું? તો કે મદ અનુગ્રહાત, કરુણાથી. કથા પણ કરુણાથી જ વહી છે. કરુણાથી કહું છું. આનો કોઈ મોલ ન હોય, આનું કોઈ મૂલ્ય ન હોય, એ કરુણા જ હોય. તમે આટલા સરસ શ્રોતાજનો છો, વડીલો છો, કે આવી રીતે સાંભળો છો. તમારી ડિસિપ્લિન છે ને, એ ડિસિપ્લિન પણ છે ને વક્તાને એમ થાય કે હજી 2 વાત કહી દો. બાકી થાય એવું કે ભયંકર ઘોંઘાટ થતો હોય, શરબતો પીવાતા હોય અને આ બાજુ કથા કહેવાતી હોય. વ્યાસજીને પણ ખબર ન હોય કે શું બોલે છે, અથવા તો એક રસભંગ થઈ જાય. પણ આટલા શાંતિથી સાંભળો છો કે કહેવાનું મન થાય. અહમેવા સમેવાગ્રે નાન્યદ્યત સદસત્પરમ. જ્યારે આ સૃષ્ટિ નહોતી ને ત્યારે અહમ આસીત, અહમ આસમ, ત્યારે હું જ હતો. ન અન્યત સદસત્પરમ. આપણે આ જગતમાં જે કાંઈ પણ જોઈએ છે, જે કાંઈ પણ પશુ પંખી, જે કાંઈ પણ જોઈએ છે, એના મૂળમાં ભગવાન એમ કહે છે અહમ આસમ, એ હું જ છું. પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ. અને પછી આ જ્યારે કાંઈ નહીં હોય, આ જગત પણ નહીં હોય, આ માનવ પણ નહીં હોય, વિચારીએ કે મૃત્યુ થાય. જો ભગવાનની સાબિતી શું? તો કે મરણ આપણી સામે હોય અને અચાનક છે ને એ માણસ હતો ન હતો થઈ જાય, એને સ્મશાનમાં લઈ જવો પડે. ક્યાં ગયો? એને અત્યાર સુધી જોતા હતા અને હવે એ દેખાતો નથી. તો જ્યારે કંઈ ન હોય ને ત્યારે પણ હું છું. આ સૃષ્ટિની પહેલા પણ હું, વચ્ચે પણ હું, અને કંઈ ન હોય ત્યારે પણ હું. યો વશિષ્યેત સોऽસ્મ્યહમ. આ જગતની બાદ બાકી કરી નાખીએ ને અને જે છેલ્લે વધે ને તે હું. શૂન્ય છે ને એ શૂન્ય પણ નારાયણ. જો ઈશ્વર છે ને એ શૂન્ય જેવો છે. શૂન્યની ભલે આમ કાંઈ કિંમત ન હોય, પણ શૂન્ય આગળ જેટલા પણ એકડા લાગે ને, અથવા એકની પાછળ શૂન્ય લાગે ને, કિંમત વધતી જાય. આ શરીરમાં પણ શૂન્ય લાગેલું છે એટલે બોલાય છે, સંભળાય છે, વિચારાય છે, અનુભવાય છે. આ ઈશ્વર છે ને શૂન્ય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં એમ કહ્યું કે કંઈ નથી ત્યારે પણ હું છું, આ બધું છે એમાં પણ હું છું, અને કાંઈ ન હોય ને ત્યારે પણ હું તો છું જ તે. આઈ એમ ધ ઇન્ફિનિટ ફોર્મ, હું છું. ચાલો ભગવાનની સાબિતી તો થઈ ગઈ કે ભગવાન છે. તમને અને મને સૌથી વધારે પ્રશ્ન થાય છે કે એલા ભાઈ ભગવાન છે તો દેખાતા કેમ નથી? કેમ નથી દેખાતા? તો એનો જવાબ બીજા શ્લોકમાં આપે છે. ઋતેર્થમ યત પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મની તદ વિદ્યાદાત્મનો માયામ યથા ભાસો યથા તમઃ. એક્ઝામ્પલ આપે છે યથા ભાસો યથા તમઃ. આકાશમાં છે ને રાહુ અને કેતુ અને છાયાગ્રહ કીધા છે. જો બધા ગ્રહ દેખાશે, આકાશમાં બધા ગ્રહો છે, પણ રાહુ અને કેતુ છે ને એ કાલ્પનિક છે, એ દેખાતો નથી પણ એ અનુભવાય છે. જ્યોતિષમાં પણ સૌથી વધારે નડે કોણ? કેન્દ્રમાં રાહુ. અને વેદાંતમાં પારમાર્થિક સત્ય કીધું છે. આ પારમાર્થિક સત્ય મળી જાય તો આ જગતરૂપી સત્ય વયું જાય. પણ હજી તમને અને મને એમની કૃપા થાય પછી કઈક અનુભૂતિ થાય. તો ભગવાન કહે છે આ અવિદ્યા માયા છે
એના કારણે હું દેખાતો નથી. સમજી લઈએ, ઠાકુરજીની વચ્ચે જેલો ટેરવો છે ને પડદો, એ માયા, એ ટેરવો ખુલે ને પછી દેખાય. ચંડી પાઠમાં પણ કિલક આવે. તમારે પાઠ કરવો હોય ને તો કિલક કરવો પડે. આ કિલક એટલે શું? કિલક એટલે ખીલડો. કિલક એટલે દરવાજાનો આગળિયો. દરવાજાનો આગળિયો ન ખુલે ત્યાં સુધી દરવાજાની બહાર અથવા તો અંદર શું છે કેમ ખબર પડે? આ માયા એ આગળિયો છે. ત્રીજા શ્લોકમાં એમ કહે છે, યથા મહાંતિ ભૂતાની ભૂતેષુ ચાવચેષ્વનો પ્રવિષ્ટાન્ય પ્રવિષ્ટાની તથા તેષુ ન તેષ્વહમ. આટલી જબરદસ્ત વાત કરે છે કે હું મનમાં વિચારું છું કે તમને સહેલું કરીને કેમ સમજાવું. આખી વેદાંતની વાત ભગવાને કરી કે ભગવાન એમ કહે છે કે પ્રવિષ્ટાની અપ્રવિષ્ટાની આ ઈશ્વર જ કરી શકે. હું જગતમાં છું પણ ખરો અને હું જગતમાં નથી પણ. વેદાંતમાં છે ને એક સિદ્ધાંત છે, કુંભારનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કુંભાર છે ને માટલું બનાવે, માટીથી બનાવે, તો માટી છે ને એ ઉપાદાન કારણ છે. થોડુંક વેદાંત સમજીએ. માટલું બનાવે છે, માટલું શેનાથી બને છે? માટીથી બને છે. તો માટી છે, ઓલો જે ચાકડો છે એ ઉપાદાન કારણ, અને કુંભાર પણ બનાવે જ છે ને, તો કુંભાર છે ને એ નિમિત્ત કારણ. આ બે કારણ છે વેદાંતના, નિમિત્ત કારણ, ઉપાદાન કારણ. આ બે કામે લાગે ને પછી એક માટલું બને. માટીની જરૂર પડે, ચાકડાની જરૂર પડે, ઉપાદાન કુંભાર પોતે બનાવે છે, તો તે નિમિત્ત કારણ. તો જગત શું છે? તો વેદાંત કહે છે કે ના, ઈશ્વર આનું નિમિત્ત કારણ પણ છે, ઈશ્વર આનું ઉપાદાન કારણ પણ છે. અહીંયા તો કુંભારમાં બંને અલગ અલગ છે, પણ ઈશ્વર છે ને એ બે કારણ છે. એટલે શબ્દ આવ્યો અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ. વેદાંત અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ ભેગું કરીએ, અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ. ભગવાન જગત સ્વરૂપે પણ છે અને જગતથી બહાર પણ છે. બીજમાં વૃક્ષ અને વૃક્ષમાં બીજ. એ છે પણ ખરો, એ નથી પણ ખરો. એ પ્રવિષ્ટાની અપ્રવિષ્ટાની. જો જે જ્ઞાન માર્ગી અવધૂતું હોય ને, એ પોતે પોતામાં એવા સમાય જાય કે કોઈની સામુય ન જોવે. કોઈ મહાત્માના દર્શન કર્યા હોય અથવા તો કોઈ મહાત્મા હોય, હિમાલયમાં પણ હજી છે, એ મહાત્માઓ છે ને એ પોતાની મસ્તીમાં મોજમાં લીન હોય. એના માટે જગત સહજ મિથ્યા છે. હવે આ બ્રહ્મ સત્ય ને જગન મિથ્યા, આના ઉપર તો ઘણા બધા વાદ વિવાદ થયેલા છે. દ્વૈત મત અલગ છે, અદ્વૈત મત અલગ છે, પણ ભગવાન એમ કહે છે કે હું છું પણ ખરો અંદર, હું નથી પણ ખરો. પ્રવિષ્ટાન્ય પ્રવિષ્ટાની તથા તેષુ ન તેષ્વહમ. અને છેલ્લા શ્લોકમાં એતાવદેવ જિજ્ઞાસ્યમ તત્વ જિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત સર્વત્ર સર્વદા. હે બ્રહ્માજી, જે સાધક હોય ને, જે જિજ્ઞાસુ, એ આવી રીતે વિચાર કરતા 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 એક એક પગથિયા ચડતા ચડતા બધાનો બાદ કરતા કરતા કે આ માયા છે, આ ખોટું છે, એમ કરતા 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 મને પામી લે. કેવી રીતે પામી લે? બે શબ્દ આપ્યા, અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત સર્વત્ર સર્વદા. બે પરંપરા છે, એક છે અન્વય અને એક છે વ્યતિરેક. જો એક જ્ઞાનીનો માર્ગ છે, એક ભક્તનો માર્ગ છે. એક એવા મહારાષ્ટ્રમાં ભક્ત થઈ ગયા, એ ભક્તને એવો ભાવ દ્રઢ થઈ ગયો કે કોઈ પણ સામે મળે ને એને પ્રણામ કરવાના. કોઈ પણ કૂતરો હોય ને તો કૂતરાને પગે લાગે. એની ભાવના એવી દ્રઢ થઈ ગઈ કે મારો નારાયણ, મારો વિઠ્ઠોબા, મારો વિઠ્ઠલ એ બધે જ છે. હવે આવી ભાવના તો દ્રઢ થઈ ગઈ, પણ અમુક છે ને ટીખડી પણ હોય. એ ટીખડી મહાત્માની મસ્તી કરવા આવ્યા. એક મરેલો ગધેડો પડ્યો હતો, કે આમાંય નારાયણ છે? કે હા, આમાંય નારાયણ છે. પ્રણામ કરે છે. એ ગધેડો છે ને જીવિત થઈ જાય છે. જો આ ભક્તનો ભાવ. અન્વય પરંપરા, બધે નારાયણ.
કદાચ કોઈ વ્યક્તિ વધારે ટેલેન્ટેડ દેખાય ને એમાં આકર્ષિત થાય ને તો એ ટેલેન્ટ પણ એ વ્યક્તિનું નથી, એ ટેલેન્ટ, એ પ્રતિભા એ પણ નારાયણની. સર્વમ વિષ્ણુમયમ જગત, જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુ, વિષ્ણુ પર્વત મસ્તકે, જ્વાલામાલા કુલે વિષ્ણુ, સર્વમ વિષ્ણુમયમ જગત. આ ભાવ પ્રહલાદજીનો દ્રઢ હતો. હિરણ્યકશિપુ પૂછે ત્યારે કહે છે કે બધે જ વિષ્ણુ. કોઈ પણ પૂજા કરી અને ગોરબાપા હાથમાં પાણી પકડાવે, સૌથી મોટો સંકલ્પ કરાવે, એમ કહેશે 3 વાર બોલો ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. અને છેલ્લે પૂજા પૂરી થાય ને ત્યારે પણ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, તત્સદ્બ્રહ્માર્પણમસ્તુ. કે આ પૂજા પણ વિષ્ણુ, કરાવનાર પણ વિષ્ણુ, હું પણ વિષ્ણુ. ભગવદ્ ગીતામાં આ જ ભાવને ભગવાન કહે છે બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. જે કર્મ થાય ને એ પણ બ્રહ્મ, એનું ફળ પણ બ્રહ્મ, સાધન પણ બ્રહ્મ, અને બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ, ને જવાનું પણ ક્યાં? બ્રહ્મ. આ પરંપરા છે ને અન્વય પરંપરા છે, આ ભક્તની પરંપરા છે. અને પછી કહે છે વ્યતિરેક એટલે શું? તો કે વ્યતિરેક એટલે કે બાદ બાકી કરો. અન્વયમાં સરવાળો છે અને વ્યતિરેકમાં બાદ બાકી છે. એ આમાં નથી, એ આમાં નથી, એ આમાં નથી. આ સંસારને કેમ કીધું છે કે ભાઈ દુઃખાલયમ, આ દુઃખની પડીકી. આ દુઃખ આવે ને એટલે અનુભવ થાય કે લે, હું જેને પોતાના માનતો હતો એ તો મારા છે જ નહીં. એની ચિત્તવૃત્તિ તો ક્યાંય છે, બાદ બાકી કરે. આ નથી, આ નથી, આ નથી. એટલે ડુંગળીના કેમ આમ ડુંગળીમાંથી નીકળતા 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 છેલ્લે કાંઈ ન વધે. પણ આ વ્યતિરેકમાં બધું કાઢી નાખીએ અને એ જે ઇન્ફિનિટ ફોર્મ, જે નિરંજન, નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય, નિરાકાર, એ જે ઈશ્વર છે આ નિર્ગુણનો, એ મળશે. એટલે કે વ્યતિરેક પરંપરા 2 રીતે પ્રાપ્ત થાય. અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યસ્યાત સર્વત્ર સર્વદા. એક રાજા હતો ને એ ઈશ્વરને માનતો નહોતો. ઉપનિષદની એક સુંદર કથા. ઈશ્વરને માનતો નહોતો ને આટલો બધો રેશનાલિસ્ટ, જો બુદ્ધિશાળી હોય છે, તર્ક કરવો જોઈએ, એવો મોટો રેશનાલિસ્ટ, એવો બુદ્ધિવાદી રાજા, એણે તો છે ને ઘોષણાપત્રમાં લખાવી દીધું કે 10 દિવસમાં મને ઈશ્વરની સાબિતી આપો, બાકી મંદિરમાંથી ભગવાનને હટાવી લઈશ. અને જો ઈશ્વર છે તો મારા ગળે વાત ઉતરવી જોઈએ. એવી રીતે નહીં, વેદાંતની ચર્ચા પણ નહીં કે અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ. ઈશ્વરની સાબિતી બતાવો. 9 દિવસ સુધી બધા વિદ્વાનો આવે છે, પોતપોતાની રીતે કહે છે, ગળે વાત ઉતરે નહીં. જે બહુ આમ તર્કવાળો માણસ હોય ને એને એની રીતે તર્ક દેવા જોઈએ તો ગળે વાત ઉતરે. પણ તર્ક અલગ વસ્તુ છે, ઈશ્વર અનુભૂતિ અલગ વસ્તુ છે. એ રાજાનો મંત્રી અને એ મંત્રીની 8 વર્ષની દીકરી બહુ બુદ્ધિશાળી. ઘણા છે ને આમ પૂર્વજન્મથી પોતાનું ભાથું લઈને આવ્યા હોય, બહુ નેચરલ શ્રદ્ધા હોય. અને અમુક છે ને 80 વર્ષના ગઢા થઈ જાય ને તો શ્રદ્ધા ન થાય. પોતાનું પૂર્વજન્મનું ભાથું હોય, એ પ્રકૃતિ હોય. પ્રકૃતિ સ્થાની ભૂતાની, પોતપોતાની પ્રકૃતિ, પોતપોતાનો સ્વભાવ. જો એક પ્રકૃતિ એટલે નેચર. અહીંયા વેદાંતના ટેકનિકલ વર્ડ છે. ભગવદ્ ગીતા છે ને એમાં બધા ટેકનિકલ વર્ડ છે. કૃષ્ણ એવા ક્રાંતિકારી છે કે એમણે પોતાનો, આમ કહેવાય કે પોતાનો શબ્દકોશ છે. ગીતામાં યજ્ઞ શબ્દ આવ્યો છે પણ યજ્ઞનો અર્થ સ્વાહા સ્વાહા નથી, અલગ અર્થ છે. પ્રકૃતિ શબ્દ છે, પ્રકૃતિનો અર્થ નેચર નથી. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. પ્રકૃતિ સ્થાની ભૂતાની નિગ્રહ કિમ કરીષ્યતિ. જબરદસ્ત ચર્ચા છે 3જા અધ્યાયની, પણ આને મૂકીએ. એ રાજાના મંત્રીની દીકરી 8 વર્ષની પરમ વિદુષી, એ કહે છે કે પિતાશ્રી મારે આવું છે, હું જવાબ આપીશ. મંત્રી કહે છે કે બેટા, મોટા મોટા પંડિતો આવ્યા અને આ એવો હાથી જેવો છે રાજા કે એના ગળે વાત ઉતરતી જ નથી.
ઘણા એવા જડ હોય ને એ વાત ઉતરે જ નહીં, કોઈના બાપનું ન માને. એ કે મારે આવું છે. હવે દીકરી જાય છે. હવે રાજાના 3 પ્રશ્નો હતા. એ કે ભગવાન અત્યારે કોને જોવે છે? પ્રશ્નો બહુ જબરદસ્ત છે. ભગવાન અત્યારે કોને જોવે છે? પ્રશ્ન 1. ભગવાન અત્યારે શું કરે છે? એટ પ્રેઝન્ટ. કે આપણે વાતો કરીએ ને કે ભગવાન બેઠા છે વૈકુંઠ લોકમાં, એટ પ્રેઝન્ટ નાવ ભગવાન શું કરે છે? અને પ્રશ્ન 3 કે હાઉ ટુ ગેટ ગોડ, ભગવાન કેવી રીતે મળે? કેવી રીતે મળે? હવે આ કોઈને પ્રશ્ન પૂછે ને માથું ખંજવાળી જાય. ભગવાન કેવી રીતે મળે? ભગવાન અત્યારે શું કરે છે? ભગવાન કોને જોવે છે? હવે એ તો મંત્રીની દીકરી બુદ્ધિ હતી, એ જાય છે રાજાને એમ કહે છે કે રાજા, મને દૂધ ભરેલો સોનાનું વાસણ આપો. એટલે વાસણમાં એક દૂધ આવ્યું, હાથમાં દૂધનો પ્યાલો પકડેલો છે, એ વાસણ છે, અને રાજાને પૂછે છે. જો ક્વેશ્ચન સામે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન. આ પણ એક છે ને ન્યાયની વિધા છે. પ્રશ્નો સામે પ્રશ્નો, ઝેરને ઝેર મારે, પ્રશ્ન સામે પ્રશ્ન. કે હે રાજન, મારા હાથમાં શું છે? તો કે દૂધનું વાસણ છે. પણ એ કે મને આની અંદર દહીં પણ દેખાય છે, તમને દેખાય છે? રાજા કે ના. પણ શું દૂધમાં દહીં નથી? તો કે હા. મને એ કે આમાં ઘી પણ દેખાય છે, તમને દેખાય છે? એ કે ના. પણ શું ખરેખર દૂધમાં ઘી નથી? તો કે છે. કે એવી રીતે હે રાજન, આ દૂધમાંથી પણ ઘી મેળવવું હોય ને તો એક પ્રક્રિયા કરવી પડે મથવાની. તો આ તો ઈશ્વરને મેળવવાની વાત છે. શાસ્ત્રમાં પુરાણમાં એની પ્રક્રિયા આપી છે કે ભક્તિ કરો, જ્ઞાન કરો, વૈરાગ્ય કરો, સ્વાધ્યાય કરો, જપ કરો, ત્યારે એ મળે. તમે આ પ્રક્રિયા કરી નથી અને પ્રશ્ન પૂછો છો, એમ કેમ મળે? વાત તો ગળે ઉતરી એની. બીજો પ્રશ્ન, મને એક દીવો આપો. દીવો હાથમાં છે. આ દીવાની જ્યોત છે એ કોને જોવે છે? દીવો કોને જોતો હોય? દીવાની જ્યોત બધે જ હોય. સૂર્ય મોટો દીવો, સૂર્યનો પ્રકાશ બધે જ છે. એમ એ ઈશ્વર છે ને, એનો પ્રકાશ પણ બધે છે. એ સર્વત્ર વ્યાપી છે. અને પ્રશ્ન 3 કે અત્યારે ભગવાન શું કરે છે? ઓલી આટલી બુદ્ધિશાળી દીકરી એ કહે છે કે અત્યારે હું તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપું છું, એટલે હું ગુરુ છું, તમે શિષ્ય છો. ઘણીવાર પ્રશ્નના જવાબ જોતા હોય ને તો આજ્ઞાનું પણ પાલન કરવું પડે. હું જે કહું ને એ કરવું પડશે તો આ જવાબ મળશે. હવે 2 પ્રશ્નના જવાબ આટલા ચોટદાર મળ્યા, એ રાજાને થઈ ગયું કે હા હો, ઈશ્વર જેવું કાંઈક છે. કંઈક વાત ઉતરી. શું કરું? તો કહે છે કે હું તમારા પ્રશ્નના જવાબ આપું છું, એટલે મને રાજા બનાવી દો અને તમે મારી સામે છે ને શિષ્ય બનીને, પ્રજા બનીને ઊભો રહ્યો. રાજાને પ્રશ્ન જોતા હતા. રાજા રાજગાદી ખાલી કરે છે. ઓલી દીકરી છે એ રાજા બને છે અને એની સામે ઓલો રાજા પ્રજા બની જાય છે. અને પછી પેલી દીકરી કહે છે કે જો રાજા, અત્યારે ભગવાન આ કરાવે છે, અત્યારે મારા દ્વારા આ કરાવે છે કે એક ક્ષણ પહેલા તું રાજા હતો અને હું સામાન્ય પ્રજા હતી, અત્યારે હું રાજા છું, તું પ્રજા છો. એક ક્ષણ પહેલા ભગવાનની મૂર્તિ તારે કઢાવી લેવી હતી, પણ હવે તું ફરીવાર ભગવાન ઉપર વિચારવા લાગ્યો કે સારું કઈ ભગવાન તો છે જ તે. અત્યારે એ નારાયણ આ કરે છે. અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યત્સ્યાત્ સર્વત્ર સર્વદા. બ્રહ્માજીને આ જ્ઞાન થઈ ગયું. જો નોલેજ ગીવ્સ ધ કોન્ફિડન્સ. શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં પણ છે ને 4 સ્ટેપ છે. લર્નિંગ ગીવ્સ ક્રિએટિવિટી, ક્રિએટિવિટી થિંક્સ ટુ પ્રોવાઈડ, પ્રોવાઈડ ગીવ્સ નોલેજ, એન્ડ નોલેજ મેક્સ યુ ગ્રેટ. જ્યારે વ્યક્તિને જ્ઞાન આવી જાય ને, માહિતીને જ્ઞાન અલગ, ચોપડીમાં છે એ માહિતી, પણ એ માહિતી પ્રેક્ટિકલ બને, એમાં ડાહપણ આવે, એમાં કંઈક અનુભવ આવે, સહજ પ્રગટ થાય, સહજ ફૂટે, સહજ સ્ફુરે, આ બધું જ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન જેની પાસે આવી જાય ને એ વ્યક્તિમાં આત્મવિશ્વાસ આવી જાય. તો આપણા બધાનો અનુભવ હશે, 5 મિનિટ બોલવું હોય ને બીક લાગશે, પણ બરાબર એક કોન્ફિડન્સ ક્યારે આવે? નોલેજ હોય ને તો.
નોલેજ હોય ને ત્યારે વ્યક્તિમાં કોન્ફિડન્સ આવે. બ્રહ્માજીમાં કોન્ફિડન્સ હવે આવ્યો. બ્રહ્માજીને જ્ઞાન થયું, અને એ જ્ઞાન થયું ને, અને ત્યારે બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. પોતાના સંકલ્પ માત્રથી વેદોનું જ્ઞાન આપે છે. મંગલાચરણમાં જ આ વાત છે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતસ ચાર્થેષ્વભીગ્યસ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયઃ. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. આદિ કવિ એટલે કે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીને સંકલ્પથી એના હૃદયમાં વેદોને પ્રગટ કર્યા. જો વેદો સહજ પ્રગટ થાય, અને આ વાત પાકી અસુરોને ખબર હતી. અસુરો શું કરે? યજ્ઞ બંધ કરે અને વેદોને ચોરી લે. મહારાજ એક હયગ્રીવ નામનો અસુર થયો, અને આ અસુર એવો થયો, એણે શું કર્યું? એણે સ્વર્ગ ઉપર એટેક ન કર્યો. એણે શું કર્યું? પહેલું કામ, આ બ્રહ્માજીના વેદ રાખેલા હતા ને બ્રહ્મલોકમાં, એ વેદની ચોરી કરી લીધી. આ વેદની ચોરી એટલે કે જ્ઞાનની ચોરી. જો આ શાસ્ત્રો છે ને એ આપણું જ્ઞાન છે. આ શાસ્ત્ર જોયા જાય તો કાલે જ આપણે મેકોલેની વાત જોતા હતા કે અંગ્રેજોએ શું કર્યું? ભારતની પ્રજા નિર્વીર્ય બને એના માટે પોતાની સંસ્કૃતિથી અલગ બને, પોતાનું ભૂલી જાય, બીજું અપનાવી લે, એના માટે મહાભારત જેવા મહાભારત ગ્રંથને છે ને ખોટી રીતે પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. આ વેદોની ચોરી આવી છે. આપણે આપણું ભૂલી જાય. તો વેદોની ચોરી એટલે કે જ્ઞાનની ચોરી. તો બ્રહ્માજીને આ જ્ઞાન થયું, અને આ વેદો જ્યારે સહજ હૃદયમાં જ્ઞાન થયું. એટલે મોબાઈલમાં કેમ વાઈફાઈથી ડેટા કનેક્ટ થઈ, વાઈફાઈથી. હવે તો ઝેન્ડર વર્ઝન તો બંધ થઈ ગયું છે, હવે કંઈક નવું નીકળ્યું છે. તો એનાથી કેમ એક મોબાઈલથી બીજા મોબાઈલમાં જ્ઞાન આવી જાય. આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પણ આવી છે. ગુરુ આખું બંધ કરે અને એનો શિષ્ય હોય, આખો ભાવ હોય ને, આખું જ્ઞાન ટ્રાન્સફર થાય, એ જ્ઞાન ઉતરે. એવા ઘણા દાખલા છે. શંકરાચાર્યનો એક શિષ્ય, અને એ શિષ્યને કાંઈ આવડતું નહોતું, ગુરુ સેવા કરે, પણ આખું જ્ઞાન ઉતર્યું, આખું વેદાંત ઉતર્યું, અને પછી વેદાંતની રુચા બોલે છે. તો આ જ્ઞાન છે ને ટ્રાન્સફર કર્યું, અને બ્રહ્માજી પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. ભાગવતજીના જે 12 સ્કંધ છે, એ 12 સ્કંધમાંથી પ્રથમ સ્કંધ અને દ્વિતીય સ્કંધ. પ્રથમ સ્કંધ છે એ અધિકારની વાત, કે વક્તા અને શ્રોતા કેવો હોવો જોઈએ. દ્વિતીય સ્કંધ છે ને એ સાધન શુદ્ધિ છે. મનન, ચિંતન, નિધિધ્યાસન. શ્રોતા તૈયાર હોય ને, આમ જમીન ખેડેલી હોય ને, તો વક્તા દ્વારા કંઈક બીજ પડે. જમીન જ ખેડેલી ન હોય ને, બધું ઉપરથી આવું બને. આવું સત્યનારાયણની કથામાં બહુ થાય ને. એવી મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ કે 5મો અધ્યાય હોય ને ત્યારે જ ઘણા આવે. ગોર બાપા કે ને પ્રસાદ લાવજો, એટલે પ્રસાદ વખતે પહોંચી જાય. તો તૃતીય સ્કંદથી 12 સ્કંદ છે એ શું છે? તો એની વાત એક શ્લોકમાં કરી. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણમૂતય સ્થાનમ પોષણમૂતય મન્વંતરેશાનુકથા મન્વંતરેશાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ નિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ. જે એક એક સ્કંધ છે ને, તૃતીય સ્કંધ છે ને એ સર્ગ છે, ચતુર્થ સ્કંધ છે એ વિસર્ગ છે, 5મો સ્કંદ છે એ સ્થાન છે, 6ઠ્ઠો સ્કંદ છે એ પોષણ છે, 7મો સ્કંદ છે ને એ ઊતી છે, 8મો સ્કંદ છે એ મન્વંતર છે, 9મો સ્કંદ છે એ ઈશાનું કથા છે, 10મો સ્કંદ છે એ નિરોધ છે, 11મો સ્કંદ છે એ મુક્તિ છે, અને 12મો સ્કંદ છે ને એ આશ્રય છે. થોડુંક ઉપરથી ગયું, થોડુંક અઘરું લાગ્યું. તૃતીય સ્કંધ એટલે કે સર્ગલીલા. સર્ગલીલા હમણાં આપણે જોવાની છે કે આ જગત કેવી રીતે બન્યું. આ પ્રશ્ન પૂછાણો. શરીર છે, આ શરીરનું એલિમેન્ટ શું? આ સૃષ્ટિનો મસાલો શું? એટલે ભગવાને જે રો મટીરિયલ બનાવ્યું ને, એ રો મટીરિયલ એટલે કે સર્ગ. ચતુર્થ સ્કંદ છે વિસર્ગ. સંસ્કૃતમાં એ વિસર્ગ આવે, એ વિસર્ગ અલગ, એ ટેકનિકલ વિસર્ગ. આ વિસર્ગ એટલે શું?
ભાઈ જો રો મટીરિયલ હોય ને અને પછી કારખાનામાંથી સરસ મજાનું પ્રોડક્ટ બને, પણ એ પ્રોડક્ટ માટે રો મટીરિયલ જોઈએ. એમ એ રો મટીરિયલ ક્યાંથી આવ્યું? ઈશ્વરથી આવ્યું. અને બ્રહ્માજી છે એ રો મટીરિયલમાંથી પોતાની પ્રોડક્ટ બનાવે છે. એ પ્રોડક્ટ એટલે કે વિસર્ગ. પંચમ સ્કંધ છે એ સ્થાન છે. આ પાંચમો સ્કંધ એવો અદ્ભુત છે. સ્થાન એટલે કે ભૂગોળ અને ખગોળનું જ્ઞાન જબરદસ્ત છે. મૂળ તો તમે જ્યારે બેઠશો ને ત્યારે એક એક કે ખાલી ભારત નથી, બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે. આ ભૂગોળ એટલે શું, ખગોળ એટલે શું, સમય ગણના એટલે શું, આપણો સમય, દેવતાનો સમય, બ્રહ્માજીનો સમય, સાયન્સ ઓફ ધી ટાઈમ, આખી ટાઈમ ટ્રાવેલ છે, એને સ્થાન કીધું છે. છઠ્ઠો સ્કંધ છે ને એ પોષણ છે. પોષણ તદ અનુગ્રહ. ઠાકોરજીનું અનુગ્રહ કેવો, એની કૃપા કેવી, એ કૃપાને એ પોષણ. મમ્મી કેમ દીકરાનું પોષણ કરે, એને પુષ્ટ કરે, એમ ઈશ્વર કેવી રીતે પોષણ કરે છે એ પોષણની કથા એટલે કે છઠ્ઠો સ્કંદ. સપ્તમ સ્કંદ તે ઊતી. હવે આ ઊતી એટલે શું? ઊધી આપણે સાંભળ્યું હોય, ઊતી ન સાંભળ્યું હોય. ઊતી એટલે કે કર્મ વાસના. બધાને પ્રશ્ન છે કે કર્મનો સિદ્ધાંત એટલે શું, કર્મની ગતિ શું. આ સાતમો સ્કંદ છે એમાં કર્મ વાસના, માણસની વાસના અને કર્મ કેવા કેવા એની ચર્ચા. આઠમો સ્કંદ છે ને એ મન્વંતરની વાત છે. હવે મન્વંતર એટલે શું, મનુનો સમય, એની વાત. નવમો સ્કંદ છે ને એ ઈશાનું કથા. ઈશાનું કથા એટલે કે ભગવાનના ભક્તોની કથા, સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશની. દશમ સ્કંદ છે એ નિરોધ છે, દુષ્ટનું દમન કેવી રીતે કરે, અથવા તો શક્તિ સાથે ભગવાન છે એ હૃદયમાં કેવી રીતે વસે, એની જે ટ્રીક છે એ દસમ સ્કંદ. 11મો સ્કંદ એ મુક્તિ સ્કંદ. આમ તો 50 પૂરા થાય ને પછી ભાગવતજીનો 11મો સ્કંદ વાંચો. આની બહુ ચર્ચા બહુ ઓછી થાય કારણ કે સમય ઓછો હોય 7 દિવસમાં. 11મો સ્કંદ છે ને એમાં કૃષ્ણ અને ઉદ્ધવ દ્વારા આખી ઉદ્ધવ ગીતા છે. જેમ અર્જુનને જ્ઞાન દીધું ને એવી રીતે ભગવાન ઉદ્ધવને જ્ઞાન આપે છે. જબરદસ્ત, માઇન્ડ બ્લોઈંગ. અને સીધી બાત, નો બકવાસ, માખણ માખણ જ. જબરદસ્ત સ્કંદ છે એટલે એને મુક્તિ કીધી છે. અને 12મો સ્કંદ એટલે કે આશ્રય. આશ્રય એટલે કે જ્યારે ભક્ત શરણાગત થઈ જાય કે હે નાથ અહમ તવાસ્મી, હવે હું તારો. આ જે આશ્રય લીલા છે, આ જે આશ્રયની વાત છે તે દ્વાદશ સ્કંધમાં છે. આમ આવી રીતે સર્ગ વિસર્ગ દ્વારા વિષય નિરૂપણ કર્યું. આમ તો પુરાણ અને મહાપુરાણ આવા બંને પ્રકાર હોય છે. 5 લક્ષણ હોય ને એને પુરાણ કહેવાય, પણ 10 લક્ષણ હોય ને એને મહાપુરાણ કહેવાય. આ ભાગવતના છે ને આ 10 લક્ષણ છે અને એટલા માટે આ મહાપુરાણ છે. તૃતીય સ્કંધની શરૂઆતમાં હવે આ સર્ગલીલા શરૂ થાય છે. આવો 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન સાથે આપણે તૃતીય સ્કંધમાં પ્રવેશ કરીએ. હરિસુંદર નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિઓ. હરિસુંદર નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિ બોલ. હરિસુંદર નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિઓ. હરિસુંદર નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિ બોલ. હરિ કેશવ હરિ ગોવિંદા હરિનારાયણ હરિઓ. હરિ કેશવ નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિ બોલ. હરિસુંદર નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિઓ. હરિસુંદર નંદ મુકુંદા હરિનારાયણ હરિ બોલ. માલી મુરલી ધારી ગોવર્ધન ગિરિવરધારી વનમાલી મુરલી ધારી. ગોવર્ધન ગિરિવરધારી વનમાલી મુરલી ધારી. ગોવર્ધન ગિરિવર ધારી નિત નિત કર માખન ચોરી ગોપી મનહારી.
સુંદર માખણ ચોરી ગોપી મનહારી હરિ સુંદર નંદ મુકુંદા હરિ નારાયણ હરિ બોલ હરિ સુંદર નંદ મુકુંદા હરિ નારાયણ હરિ બોલ आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ 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 रे नाचो रे रास रचावो रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर जय हो હરિ નારાયણ હરિ બોલ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल नारायण श्री मुरलीधर भगवान की जय। તૃતીય સ્કંધની કથામાં જો ભાગવતની બે પરંપરા છે અને આ બંને પરંપરાના દર્શન છે એ તૃતીય સ્કંધમાં થાય. એક જે પરંપરા છે એ નારાયણ પરંપરા. નારાયણે ચતુશ્લોકી ભાગવત દ્વારા બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. આ બ્રહ્માજીએ આ જે જ્ઞાન હતું અને તે નારદજીને આપ્યું. આ જ જ્ઞાન મહર્ષિ વેદવ્યાસને જ્યારે અસંતોષ થાય છે અને ત્યારે આ જ્ઞાન છે એ વેદવ્યાસને આપ્યું. જો આ પરંપરા વેદવ્યાસે આ જ્ઞાન છે તે સુખદેવજી મહારાજને આપ્યું. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને અને સૂતજીને આપ્યું. એટલે તે સૂત અને સૌનક થયા. જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ કથા કહેતા હતા અને ત્યારે સૂતજી પણ હતા. એવું બોલે છે કે રહઃ શિષ્યમ વિચાર્ય છે, એ કરુણા મને પણ મળી છે. તો એક આ નારાયણ પરંપરા ભાગવતની અને એક બીજી પરંપરા છે. એ પરંપરા આમ તો સંકર્ષણી પરંપરા કહેવાય. સંકર્ષણી પરંપરા એટલે કે સંકર્ષણ ભગવાન એટલે કે શેષ નારાયણ, આ સંકર્ષણ ભગવાન છે, આ જ્ઞાન છે એ જે આપે છે તેની વાત પણ આ તૃતીય સ્કંધમાં છે. સંકર્ષણ ભગવાન છે, આ જ્ઞાન છે તે સનત કુમારોને આપે છે. આ સનત કુમારો 4-5 વર્ષના દીકરા જેવા લાગે પણ પૂર્વેશામ અપી પૂર્વજા, પૂર્વજોના પણ પૂર્વો. આ સનત કુમાર છે ને સહજ સંકર્ષણ ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરતા હોય. આપણે જેને શેષ નારાયણ કહીએ ને તે. તો આ સંકર્ષણ નારાયણ છે તે સનત કુમારોને આ જ્ઞાન આપે છે. આ સનત કુમાર સાંખ્યાયન ઋષિને આ ભાગવત એટલે કે ચતુશ્લોકી કહે છે. આ સાંખ્યાયનની પરંપરામાં પરાશર ઋષિ અને બૃહસ્પતિ. પરાશર એટલે કોણ? પરાશર એટલે કે વેદ વ્યાસના પિતા. એ પરાશર ઉપરથી વ્યાસનું નામ છે પારાશર. પરાશર પારાશર. અને આ પરાશર છે આ જ્ઞાન છે એ મૈત્રેય ઋષિને આપે છે. તૃતીય સ્કંધમાં આમની ચર્ચા છે. આ મૈત્રેય ઋષિ ગંગા કિનારે એમનો આશ્રમ. જે ભાગવત થઈ ગયા છે, જો ભાગવતનો અર્થ ભક્ત પણ થાય, જે ભગવાનને જાણે અને આ જ્ઞાનના વારસદાર. જો જે ભક્ત હોય ને એ ભક્ત દુઃખી કેમ ન થાય ખબર છે? એ એટલા માટે દુઃખી ન થાય કે આ જ્ઞાન બરાબર સમજાઈ ગયું હોય અને એવું સમજાઈ ગયું હોય કે એને ખબર છે કે પરિસ્થિતિ આવા જવાવાળી છે. આ જ્ઞાન મારો ઠાકુર છે ને એ નિત્ય છે. અમારા ગુરુ ભગવાન કહે છે कि जिसे तुम चाह कर भी पकड़ नहीं सकते उसका नाम है संसार, और जिसे तुम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते उसका नाम है परमात्मा.
ગમે એવો નાસ્તિક માણસ હોય, ભગવાનને ન માનતો હોય, પણ એ ભગવાનની સત્તાથી અલગ નથી. અને તમે અથવા તો આપણે ગમે એટલું પકડવાનું કરીએ ને, આ સંસાર પકડાવાનો જ નથી. સરતી ઇતિ સંસાર, જે સરી રહ્યો છે. સંસારની પણ વ્યાખ્યા અને શરીરની પણ વ્યાખ્યા શીર્યતે ઇતિ શરીરમ. શીર્યતે એટલે કે જે હળી જવાનું છે, સડી જવું એને કહેવાય શીર્યતે. શરીરની વ્યુત્પત્તિ આ છે, શીર્યતે ઇતિ શરીરમ. અને સરતી ઇતિ સંસાર. 5 મિનિટ પહેલા આપણે જે હતા ને એ 5 મિનિટ પછી નથી, આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. સ્ટે હિયર એન્ડ જેન્ટલી ગો હેડ. વર્ડ્સવર્થનું આ વાક્ય છે, સ્ટે હિયર એન્ડ જેન્ટલી પાસ અવે. સરવું, પસાર થવું. તો મૈત્રેય પાસે આ જ્ઞાન આવ્યું. કથા આગળ વધે છે કે ઉદ્ધવજી અને વિદુરજીને મળે છે. હવે વિદુરજી પણ પરમ ભાગવત અને ઉદ્ધવજી પણ પરમ ભાગવત. પ્રશ્ન થાય છે કે આ બંને ભેગા અને ભેળા ક્યારે થયા, એ અમને કથા કહો. અને વિદુરજી પછી મૈત્રેયને કેમ મળ્યા એમ કહો. આપણે સૌ મહાભારતની કથા જાણીએ છીએ કે વિદુર નીતિનો ઉપદેશ આપ્યો ને. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે જબરદસ્ત પાત્ર. કેટલું બધું સમજાવ્યું છે, જ્ઞાન ઉતર્યું જ નથી. જે પક્ષપાત કરે ને એ ધૃતરાષ્ટ્ર. આમ તો ગીતાજીની શરૂઆત છે ને એ ધૃતરાષ્ટ્રથી થઈ છે. પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રનો આ પ્રશ્ન અને પછી સંજય શરૂ કરે છે. શું કહે છે? મામકાહ એટલે મારા, અને પાંડવોએ શું કર્યું. જો મારા ને તારા આજે કરે નહીં ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતમ રાષ્ટ્રમ યે ન, જેણે ખુરશી બરાબર પકડી રાખી છે. ઘણા ચડી જાય ને પછી ઉતરે જ નહીં. ખુરશી ગમે, કિસ્સા ખુરશી કા. જેણે ખુરશી બરાબર પકડી રાખી છે, આવાને ધૃતરાષ્ટ્ર કહેવાય. એ કહે છે મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. આમ તો મહાભારત ખબર જ છે, 3 ભાઈ હતા, પાંડુ, ધૃતરાષ્ટ્ર અને વિદુર. સૌથી મોટા કોણ હતા? ધૃતરાષ્ટ્ર હતા, પણ અંધ હતા. રાજનીતિનો નિયમ છે, આંધળો હોય ને એને રાજા ન બનાવાય. એટલે રાજા ન બન્યા, પાંડુને બનાવ્યા. પાંડુનું મૃત્યુ થાય છે. કેમ થાય છે એ લેસનમાં મહાભારતમાં છે. કેમ મૃત્યુ થાય છે? શાપથી. અને એ સમયે ખાલી કાર્યકાલીન રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને રાજગાદીએ બેસાડે છે. યુધિષ્ઠિર ત્યારે હોય છે, નાના હોય છે. રાજનીતિ કે છે કે બાળકને રાજા ન બનાવાય. જો બાળક રાજા બને, ચોકલેટમાં મન હોય ને એને રાષ્ટ્ર આપી દેવાય, આખું રાષ્ટ્રનું છે ને પૂરું થઈ જાય. બાળકને રાજા ન બનાવાય. રાજા બને છે ધૃતરાષ્ટ્ર. પણ પછી તો એવી મજા પડી ગઈ એ કે હું મારાને ન હવે રાજકુમાર બનાવું, દુર્યોધનને ન બનાવું. વિદુર નીતિ અને બ્રહ્મચર્ચા પણ મહાભારતમાં છે. બહુ અદ્ભુત છે. સનત કુમારોને પણ બોલાવે છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન પણ આપે છે. પણ સાંભળ્યું બધું ફોક. પાત્ર શુદ્ધ ન હોય ને તો એમાં અમૃત પણ હોય ને એ ટકે નહીં. એવું કહેવાય કે સિંહણનું દૂધ છે ને એ સોનાના પાત્ર સિવાય એ ટકે નહીં. એ સિંહણનું દૂધ હોય ને એ ફાડી નાખે. એમ પાત્ર શુદ્ધ ન હોય, પાત્રતા ન હોય, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હોય, અમૃત હોય ને એ પણ એ ટકે નહીં, વયું જાય. એટલા માટે એમ કહ્યું કે પાત્ર શુદ્ધ છે તો પછી એમાં કાંઈ આવશે.